Good morning, students. In the previous class, we already started the chapter friction. In that chapter, we already discussed about different definition of friction and some examples regarding friction. Okay, today we are discussing few more important points about friction. Okay, let us start. What is that? First, that is factors that can affected frictions. Here, the irregularities of a surface and the regularities of a surface. The irregularities, that is, if we move an object with as an irregular or a rough surface on another surface which is also irregular, the surface of friction will be high in the case and the moment of the object would be restricted. For example, see, irregularities means a rough surface. ಯಾವುದೇ ನಾವು ಎರಡು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ this example, direction of motion and attempt motion, as you see this diagram. Okay, the irregularity surface na ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಿ ಈಗ rough surface ಅಲ್ಲಿ. For example, just you have to observe this diagram. Rough surface, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ surface rough ಆಗಿದೆ. This side surface is smooth and big pressure and high friction. It means ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್. I think you got idea now. If the surface of either the objects are smooth, the surface of friction would be less and the object would move easily over the surface. Even smooth surfaces have a certain irregularity. And come to smooth surfaces. Smooth surfaces, just you have to observe this diagram. Here surface is smooth and our pushing is also small amount of push and the low amount of friction. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ರಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in the smooth surface, small amount of pressure and low friction. Okay, next, that is, if two surfaces are pressed hard, that is pressed hard, the force of friction increases between two surfaces if they are pressed hard, and hence the movement of the object becomes restricted. However, if there is no pressure, the object can easily move. So in the third one, if two surfaces are pressed hard, the force of friction increases between two surfaces. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೋ ಪ್ರೆಷರ್, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ರಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಹೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how can we reduce or increase friction? Increasing friction. How can we increase friction? That is, sometimes we need to increase friction so as to avoid slipping of objects. For example, sometimes we need to increase friction. Friction ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಲಿಪ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ದ ಸೋ ಆಫ್ shoes in ground so that the friction between our feet and ground increases and we can walk safely. ನಮ್ಮ ಶೂಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲೋ ಆಫ್ ಶೂಸ್ helps to increase friction with the ground and reduce that is changes of slip.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಲಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಬೀಳ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವರ್ ಫೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಸೇಫ್ಲಿ. ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಟೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಮ್ಡ್ so that they can have a better grip over the ground and allow the smooth movement of the vehicle. See in the tires, see this one, ಇಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಲೈನ್ಸ್ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದೇನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ bikes to stop them suddenly from moving by increasing the amount of frictions. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೈಸಿಕಲ್. ಎದಕ್ಕೆ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಶೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟಯರ್ಸ್ ಇದು ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಸಡನ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ರಬ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಪಾಮ್ಸ್ ತಿಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ applies a coarse substances so that they can have a better grip due to the increased friction in their hands. ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಡುವಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪೌಡರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಸಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋತಾರೋ ಸಾಯಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಣ್ಣು ಹಚ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ, ಈಸಿಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ reducing frictions. See few more examples, that is sometimes in order to have smooth movement of an object we need to reduce frictions. First one is the powder is sprinkled over the carom board to decrease the friction between the board surface and the streakers. In this way the surface of the carom board becomes smooth. As you know, carom board means ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡುವಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೇರಮ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿ ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಷೀನ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ efficiency. So grease is used, as you know what is the meaning of grease. Grease are used in bicycles, other motorcycles,
different parts of machines because to reduce friction and increase their efficiency. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಬೈಕ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಸೈಕಲ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಷೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದ ಹಿಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಈಸಿಲಿ. ಆಯಿಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡೋರು ಒಂದು ರೀತಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಟ್ನೆಸ್ನ ಹೋಗೋದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ like oil, grease or powder allows in smooth movement as they block the irregularities of a surface. The substances that can reduce the amount of friction between different objects are called lubricants. However, we can never reduce friction to a level of 0. There are also some irregularities present on the surface. So applying some substances, that is oil, grease and powder are smoothly movement. ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ಅ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ 0, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ 0 ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. However, we can never reduce. 0 ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು 0 ಲೆವೆಲಿಗೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ lubricants. ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಡು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, lubricants. So advantages. What are the advantages of frictional force? Here friction, some advantages are there and some disadvantages are there. What are the advantages of frictions? Let us see. That is, friction force is necessary for various purpose in our daily life. ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಟು ವಾಕ್. ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಅಲೋ ಅಸ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪೆನ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಅ ಪೇಪರ್. ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಲೋ ಅಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ನೀಲ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್. ಮಳಿ, ನೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಳಿ ಹೊಡಿತಿರ್ತೀವಿ, ಮಳಿ ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಲ್ ಎಸೆದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಲೋಲಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಎನಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ವಸ್ತುಗಳು ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ನಾವು ಚಲಿಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೈಸಿಕಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಲೋಲಿನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. It could not be possible construct any building without the friction force. Friction force ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. See some examples. See a sticking a matchstick and shoes of cricket players
Next, that is, we are able to draw automobiles and writing on paper. So these are the examples and these are the advantages of friction force. Advantages ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಯೂಸಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Next, what are the disadvantages? As we discussed about advantages of the frictional force. Now we are discussing disadvantages. ಲಾಭಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಐತಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, friction force result in wear and tear of objects such as the moving of parts of a machines, the tires of a vehicle, use of the shoes, etc. Friction force resulting in wear and tear of objects such as the moving parts of a machines. So parts of machines ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಹಿಯರ್ more force is required to drive. ನಮ್ಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ wear and tear of materials, that is wear and tear of materials. And okay, next point, it also results in the product of heat. In case of machines, the production of heat leads to wastage of energy. It's also reduce the production of heat. ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಷೀನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ the frictional force also leads to decrease in the speed of a moving object or sometimes stop it. And the friction force leads to decrease in the speed because of friction. Friction ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನ ಈಗ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ to its resistance of the air. It is also disadvantages. Noise pollution in certain cases. Certain cases ಅಲ್ಲಿ noise pollution ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, just you have to observe here this one. Noise pollutions. ಪ್ಲೇನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ noise pollutions ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ advantages, what are the advantages of the friction, where we use the advantages, and what are the disadvantages of frictions. So these two are very important questions. Write the advantages of frictions and write the disadvantages of frictions. Or one more questions, write the difference between advantages and disadvantages of friction. Okay, is it clear about advantages and disadvantages about frictions? Okay, in the next class we will discuss next part. Till you have to take care of yourself. Thank you.